So let's start the function now with the prayer song. We invite the pre-family of friends for the prayer song. I request everyone to rise up for the prayer song. Our faculty advisor, Mrs. Jalal Virgin. Next, I welcome our staff members, including teaching and non-teaching staff, who are the shining lights of civil family. On behalf of myself and the whole civil department, I welcome you. It's time to welcome our final year and PG students. So they are the grand class for making this function a grand success today. On behalf of the whole civil family, I welcome you all. Next, I take this opportunity to welcome all my friends who are eyeing this function. So I welcome you. So once again, I welcome each and everyone and make this function a grand success. Thank you. Thank you, Ms. Prasita. Now I request the HOD, Dr. Samal Javasa, to address the gathering. In this stormy morning, so good morning to all of you. Last year, we conducted this function, so without the final year boys. So this time initially I prepared actually, so whether the boys will come or not, so because of so many reasons. But so due to the generous thought, so all of you have come here. So I am really happy
and particularly appreciate all of you. And similarly, I would like to thank our third-year boys also. So when calling and talking with them, so we discussed about the expense. So at that time, they told, sir, whatever it may be, we are ready to bear. So you don't worry. So at that I thought, as the expense is more, so we can include the second years also, so that we can minimize the expense. But the third year, at that time also, they told that we are ready to bear the whole expense, you don't worry. But we included the second year also. But after one meeting, well done, one day back, so in the meeting, the actually the principal, they didn't want to include the second years. Because they told, suppose if we call second year of your department, our department students also will come. But in our department, we are having the strength very more comparing our department. So we are not having proper venue to conduct the program. So please try to avoid second years. The last moment yesterday we called the second years and asked them not to participate in these events. So considering this, as they are ready to bear the whole expense mainly, third years also I would like to appreciate. Here I would like to say, so in these events, there may not be any formality. So each and everyone, those who want, can share or communicate in any language, whatever it may be, even Malayalam also, even Tamil or whatever it may be, because we don't want it just like not a formal institution. Because here we have gathered for sharing our feelings actually. Because parallel means mainly the students may feel for leaving this college. Somebody may have it, but most of you, because the college years only you can, college years only, school years only, you can enjoy. So considering this one, I am telling once again, they may not be formality. Then the time also not a major issue. So whatever time you should take, there is no problem you can take. So according to this, now just I start to communicate in Tamil. Actually, the parallel function main of the non ரொம்ப புரியுது. எங்களுக்கும் பாசா பிரின்சிபாலுக்கு பதில் சொல்லணும், கரஸ்பாண்ட் பதில் சொல்லணும். இப்போ ஒரு டிசிப்ளின் ஃப்ரீயா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணால கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க வேண்டிய ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் மார்னிங்ல கூட உங்களுக்கு தெரியும் பேனர் கேஸ் என்ன ஆச்சுன்னு. நான் ஏற்கனவே அந்த மீட்டிங்ல என்ன சொன்னாங்க, அந்த மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிம்போசியம் பண்ணது கொஞ்சம் பிரச்சனையாக பேனர் வச்சு. நான் வந்து நீங்க பேனர் வைக்கணும்னு தெரியாது சொன்னாங்க. காலில் வந்தோடனே பிரின்சிபால் எனக்கு கால் உடனே நீங்க சந்தோஷமா பண்ணுங்க. நான் நினைச்சு சரி சம்பள பிள்ளைங்க போல வர்றதுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. உண்மையிலே பாராட்டுறதுக்குரிய விஷயம். அதுக்குள்ள ஏற்பாடு பண்ண பெரிய விஷயம் ஏற்பாடு பண்ணது. ஏன்னா இப்போ வந்து ஊர்களே இப்போ விஷம்லாம் நாங்க விரும்பக்கூடியது வந்து இங்க நீங்க போனாலும் உங்களுடைய சொல்யூஷன் வந்து கண்டிப்பா தொடர்ந்து நாங்க இருப்போம். சரி என்ன பரவாயில்ல வச்சிடலாமா? ஏன்னா நாங்க வந்து இப்போ இந்த அலுமினி மீட்டிங் நடக்குது. அது திரும்ப திரும்ப வந்து கரஸ்பாண்ட் பிரின்சிபால் வந்து அலுமினி வந்து கொஞ்சம் நல்ல முறையில் வந்து நடந்துருந்தாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது அலுமினி மீட்டிங் பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 பேர்லாம் படிச்சு முடிச்சு வெளியே போயிட்டு அமைச்சுக்கிட்டேன். அந்த அலுமினி மீட்டிங் மறுபடியும் பார்த்தா ஒரு 40 பேர் 45 பேர் தான் வராங்க. அப்ப இதை வந்து சொல்லுங்க, நான் முன்னிலை வச்சிருக்கேன். இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐட்டம் கேட்கணும். இப்ப நிறைய ஸ்கூல்லாம் பார்த்தா நாங்களாம் படிக்க பார்த்தா 7 2 டைம்ஸ்
நான் கிட்ட பாலிடெக்னிக் முடிச்சு 82ல முடிச்சது. இயர்லி 2 times அந்த நாள் பார்த்தா அந்த நாள் நாங்கள் உண்மையில எதிர்பார்த்து எல்லாம் பார்த்தா எங்கள் ஃபேமிலி குழந்தை குட்டிகள் எல்லாம் வருவாங்க. நாங்கள் ஒரு கால் ஏற்பாடு பண்ணி கண்டிப்பாக எல்லாரும் தயார் பண்ணுவோம். அந்த நாளாக நாங்கள் உண்மையில ரொம்ப எதிர்பார்த்தோம். இப்போ நீ மே மாதம் எங்களுக்கு வரும், நம்ம டிசம்பர் வரும், டிசம்பர் அண்ட் மே வரும். ஏன்னா நீங்க முடிச்சுட்டு போன பிறகு பார்த்தா உங்களுக்கு உண்மையில சொல்றேன், அது இந்தியாவில் இருந்தா கண்டிப்பா பிரச்சனை சொல்றதுதான். என் காலையில் எண்ணிக்கையில இருந்து நைட் தூங்குறது வரை ஒரே பிரச்சனை தான். அதுல லைஃப்ல பார்த்தா சின்ன சின்ன சந்தோஷம் இருந்த சந்தோஷம் எப்படினாலும் இப்போ குடும்பத்தில் இப்போ நீங்க இந்த செய்தியில பார்த்தா நம்ம எவ்வளவு சொன்னாலும் நீங்க பைசா பத்தி எதுவுமே கவலைப்பட மாட்டீங்க. அப்படின்னாலும் தப்பு இருக்காது, பல பிரச்சனைகள். அப்ப அதுல ஒரு சின்ன ரிலீஃப் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை. இன்னொன்று பல விதங்கள் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். இப்போ ஒரு பையன் பாலில் இருந்தா நினைச்சிடலாம், ஒரு பையன் கூட்டலாம். அதுக்கு நீங்க வந்து என்ன உங்களுடைய ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனை நான் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை, நான் இப்படி நான் சொன்னேன். நீங்க மொத்தமா த்ரூ அவுட் காலேஜ் நீங்க நடத்துனாங்க கண்டிப்பா எஃபெக்டிவா இருக்காது. அதனால உங்க கிளாஸ் வைஸ் ஒரு கேதரிங் கொடுங்க, அப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் அது முடிஞ்சப்பறம் அதோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் த்ரூ அவுட் காலேஜ் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கல்வி கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஏன்னா கல்வி மீட்டிங் பார்த்தா டிசம்பர் 26 வழக்கமா மீட்டிங் நடத்துவாங்க. நிறைய கூட்டம் போட்டாங்க, எல்லாம் போட்டது. 26 பார்த்தா இங்க ரொம்ப ஆட்கள் குறவா இருந்தாங்க, 40-44. இன்னொன்னு என்ன, இந்த வருஷம் ஒரு சம்பவம் நடந்து நம்ம கான்வென்ட் டே அன்னைக்கு இந்த ஃபைனல் இயர் பாய்ஸ் வந்தாங்க. அது முன்னாடி ரொம்ப வெக்கப்பட விஷயமா இருக்கும். சரியாச்சா? அதுதான் அவங்ககிட்ட அப்படி நீங்க அறிஞ்சிருந்தா நீங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன். ஏன்னா ஒரு 50 ரூபாய் இப்ப நீ பார்த்தா அவங்க தேட்டர்ல ஒரு டிக்கெட் எவ்வளவு 50 ரூபாய், அதுல ஒரு காலேஜுக்காக 100 ரூபாய் பெரிய மாதிரி முடியும். ஆனா இந்த மாதிரி சந்தோஷங்களை கண்டிப்பா நீங்க எடுக்காங்க. இப்ப நீங்க இந்த பிராவல்லே கூட பார்த்தாங்க, இப்ப நீங்க பாருங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கீங்களோ, கழிஞ்ச வருஷம் அந்த வாய்ப்பு சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்காரு. நீங்க முடிச்ச பிறகு ஜஸ்ட் ஒரு நீங்க எந்த விஷயங்களும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஆனா இங்க நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் லெவல்ல கிளாஸ் வைஸ், செக்ஷன் வைஸ், இயர் வைஸ் கேதரிங் வேணா ஏற்பாடு பண்ணலாம். இயர்லி 2 times இங்கேயோ அல்ல வெளியோ, இங்க நம்ம பிரச்சனை இல்லை, ஹால்ஸ்லாம் இருக்குது. நீங்க அது வேணா யோசிக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அலுவலகம் ஒரு ரெஸ்பெக்டா இருக்கும். ஏன்னா மார்னிங் ஸ்டார்ட் எல்லாம் பார்த்தா அலுவலகம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இப்ப இது மொத்தமா நடக்கும்போது என்ன ஆகுனாங்க, இப்போ உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் வாய்ஸ் தெரியாது, கம்ப்யூட்டர் வாய்ஸ் தெரியாது, நிறைய பேர் இஷ்ட விட மாட்டீங்க. ஆனா உங்க கிளாஸ் சொல்லும்போது கண்டிப்பா எல்லாரும் வந்து அதுக்கு வாய்ப்பு. அதனால அதுக்குள்ள நம்ம வந்து யோசிப்போம் என்ன பண்ணேன்னா, அது ஒரு ஈஸியான வேலை கிடையாது, கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை. அதை வந்து யோசிக்கலாம். ஆனா அது உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப தேவை. ஏன்னா 25 வருஷம் கழிச்சு நீங்க பார்க்கணும்னா வாழ பார்க்க எல்லாம் ஏஜ் ஆகி ஒவ்வொரு சைஸ்லயே ஒவ்வொரு ஷேப்லயே இருப்பாங்க. ஆனா உங்களுக்கே பார்க்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அந்த மாதிரி சந்தோஷங்களை வந்து கண்டிப்பா தேவை. அதுக்கு நம்ம யோசிக்கலாம். நீ அடுத்தது சரியா இந்த அட்வைஸ்மெண்ட் அந்த சரி கடைசியா இப்ப எல்லாருமே லைஃப்ல வந்து நல்லபடியா எல்லா வளங்களையும் நல்லபடியா செஞ்சலாம்னு கேட்டு எல்லாரையும் வாழ்க்கை கிடைக்கும். வணக்கம். Thank you, sir, for your professionals. In that way, congratulate to all of you that you are entering into your profession, but you have some responsibilities that you should uphold the profession. Please keep your eyes open and find out what all knowledge is there, construction or any other thing. You please acquire knowledge. Without knowledge, we cannot sustain in this wisely. Then you will come up. And most important thing, as your HOD has told, take things positive. Do anything, there can be many negative points. It's forget about the negative points. Take positive always, then you will come up very successfully. Please forget about your position in your class. I am very confident that in my experience I have seen the students who are not so brilliant has come up much better than brilliant students. Therefore, you please forget your position in class. All of you will become great and do very hard work. Wish you all the best. Thank you.
Good morning to all of you. Good morning. இங்க ஒரு 4 வருஷம் சில வேற 6 வருஷம் கூட இங்க இருந்திருக்காங்க. நாங்க எல்லாருமே நம்புறோம் நீங்க எல்லாம் ஹாப்பியா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கொஞ்சம் நல்ல பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இருக்கும், நெகட்டிவ் திங்ஸும் இருக்கும். எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. தென் எல்லாரும் வந்து உங்களோட ஸ்டடீஸை கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஈவன் இங்கிலீஷ் வந்து சீனியர் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம், பிஎஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் எங்கே பண்ணலாம். ரைட், அப்புறம் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறவங்களும் ட்ரை டு ஒர்க் ஹார்ட். You can achieve higher. Then respect others. அது ஒரு சிம்பிள் திங் தான். Respect your parents, respect your elders, right? Respect your work, respect yourself, right? அது ஒரு நல்ல கேரக்டர் தான், அதை பார்த்துக்கோங்க. தென் கண்டிப்பாக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட டச் வச்சுக்கணும். சார் சொன்ன மாதிரி ஏன் ஒரு கேதரிங் லைஃப் லாங்காக இருக்கலாம், அது நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கும். தென் I pray to God for your success